for today is, do you fear your future? ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ನಾನು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ. ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೆದರುತ್ತೇವೋ? And this is a taunting thing that is something that will attack all of us during this corona time. ಈ ಒಂದು ಕೊರೋನಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದುವೇ ಆಗಿದೆ. So I want all of you to first answer this question. Do you fear your future or not? In the chat box, give me a yes or a no. Okay, don't give me lecture. I don't want lecture. Give me yes or a no. Do you fear your future? ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಹೆದರುತ್ತೇವೋ, ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಎಸ್ ಅಥವಾ ನೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ. Okay, I'm getting a lot of yeses and no's. Some are saying no, some are saying yes, some cool people are saying yep, I'm fearing my future, right? So maybe you might not fear your future, but when something happens to you, maybe you might even fear your future, right? ಕೆಲವರು ಹೌದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಆದಾಗ ನಾವು ಭವಿಷ್ಯದ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ಹೆದರುತ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲವೇ? But I'm going to tell you a story. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. I know one person who wanted to move for ministry to another place. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. In the last 5 years, he's moved to 6 different houses and he's moved to 3 different countries. ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು 6 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು 3 ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅವರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. And that person was excited and ready to do different things for the Lord, but suddenly Corona came. ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಇದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಬಂತು. 2020 was a year of opportunities, a year of possibilities, but it would have been a year of change of history, but everything was doomed by Corona. 2020ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದ ಒಂದು ವರ್ಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಬಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹ ಅದು ಗಲಿಬಿಲಿ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿ ಇತ್ತು. This story actually is no one else's story but my own story. ಈ ಒಂದು ಕಥೆಯು ನಾನು ಕಥೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಆದ್ರೆ ಇದು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. I am also in the same boat of uncertainty, a time of asking questions, what's happening, when do I move, when do I do this, when do I do that? It's so many questions around us. ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರುವುದುಂಟು. ಇದು ನಡೀತದೋ, ಇದು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲವೋ, ನಾಳೆ ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಾ ಉಂಟು. And I'm sure that many of you are also in the same boat. Education wise, some are saying, how about my admission, how about my future, what about my entrance exam? I know those who have got the exemption from the 10th, 11th and 12th is happy, but others have this, okay, what about my exams? Will I have even have a college life? So many of them are not even gone to their college. They're sitting at home and sitting in front of the computer. ಅನೇಕ ಜನರು ನಾನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ನನಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸಿಗ್ತದೋ ಇಲ್ಲವೋ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು 10th, 11th, 12th ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ, ನಾಳೆ ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗತಿ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತರಾಗಿರುವ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. And those of us who are working are worried about our career, about our job security. Will my job go away? How will I pay for my family needs? What about my marriage? How will I go and see someone as a proposal? About settling in life. Kevin actually got married during Corona. I don't know how he managed it, but so many questions. How many people can come for my marriage? My sister's having her marriage now, and we don't know how many people. So many questions people are having, and they have no answers for it. ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕಾಡುತ್ತಾ ಉಂಟು. ಕೆಲವರು ಉದ್ಯೋಗ ಇರುವ ಜನರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಾಳೆ ದಿನ ಕೆಲಸ ಇರ್ತದೋ ಇಲ್ಲವೋ, ನನಗೆ ಜಾಬ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರ್ತದೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಇರುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ನನಗೆ ನಾಳೆ ವಿವಾಹವಾಗುತ್ತದೋ ಇಲ್ಲವೋ, ಮದುವೆ ಸಂಬಂಧ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಗತಿ ಏನು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಚಿಂತಕ್ರಾಂತರಾಗಿ ನಾವು ಇರುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ನನ್ನ ಒಂದು ತಂಗಿಯ ಒಂದು ವಿವಾಹ ಬರುತ್ತಾ ಉಂಟು, ಆ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಚಿಂತೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ.
Last year during the corona time I took a survey, and these are the people about 50 people took the survey, and they said that no, I'm not in peace, I'm fearful, and I'm unhappy, I'm stressed out, I'm anxious. And this kind of frustration is building in our heads today, without even me knowing. ಈ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಾನು ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಸುಮಾರು 50 ಮಂದಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಉತ್ತರವನ್ನು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟರು. ಅನೇಕ ಜನರು ನನಗೆ ಚಿಂತೆ ಉಂಟು, ನಾಳೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ನನಗೆ ಭಯ ಉಂಟು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವ್ರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಬಂದರು. So looking at this particular scenario where we are in, the question is, doesn't God care about my situation or my condition? ಇದೆಲ್ಲದರ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ಕರ್ತನು ನನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಆತನು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವುದು ಸಹಜ. And I know a bunch of people in the Bible who ask the same question. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಅನೇಕ ಪ್ರಿಯರ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವುದುಂಟು. And we will look at Mark chapter 4 verse 35 to 41 and to see how these disciples of Jesus Christ managed their fear. ನಾನು ಮಾರ್ಕನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 35ನೇ ವಚನದಿಂದ 41ನೇ ವಚನ ತನಕ ನಾವು ನೋಡುವವನಾಗಿರೋಣ. ಕರ್ತನಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಷ್ಯರು ಅವರ ಒಂದು ಭಯವನ್ನು ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತಾ ಬರೋಣ. I'm sure all of you know this passage. I'm not going to read it, but we will look at some verses and see how they manage their fear and how Jesus Christ tackled some questions with them. ಕರ್ತನಾಗಿರೋ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆತನು ವಿವರಿಸಿದನು, ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಅವರ ಸಂಭಾಷಣೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತಾ ನಾವು ಬರೋಣ. So first let's look at verse 37. ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ 37ನೇ ವಚನವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. We see that a great storm arose and the waves beat into the boat. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಬಿರುಗಾಳಿ ಬಂದು ಆ ಒಂದು ಬಿರುಗಾಳಿಯು ದೋಣಿಗೆ ಅದು ಬಡಿಯುತ್ತಾ ಇತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. And let's remember, these are fishermen, most of them are fishermen, and they have seen probably the biggest storms in the ocean, but seeing this storm, they were terrified. ಈ ಒಂದು ದೋಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರು, ಆ ಶಿಷ್ಯರು, ಅವರು ಬೆಸ್ತರಾಗಿ ಅವರಿದ್ದರು. ಅವರು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯನ್ನು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಬಿರುಗಾಳಿಯನ್ನು ಅವರು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಭಯ ಉಂಟಾಯಿತು. They had fear, what will happen to them. And one of my professors said this. He said, fear is like a leprosy that eats away at your soul and will lead us to build fortresses that look like security and safety. That means, it pushes you into a box that you're so difficult. You're finding it difficult to get out of that fortress. ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಬಂದ್ರು, ಈ ಒಂದು ಭಯ ಎಂಬುದು ಅದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಅದು ಅಲೆಯಾಗಿ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅದು ನಡೆಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ಕೋಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಬಂದರು. Fear is real. Fear is a feeling, and many a times we are so fearful in different situations, or anxious or uncertain, that we find it difficult to deal with this situation, this particular emotion. ಈ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿವರಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಸೋತು ಹೋಗೋಣವಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಭಯ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತರಾಗಿ ನಾವು ಇರುತ್ತೇವೆ. ನಾಳೆ ದಿನದ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ಚಿಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಭಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. But it's interesting what Jesus was doing in the boat, right? ಆದ್ರೆ ಕರ್ತನಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆ ಒಂದು ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಅದು ಆಸಕ್ತಿಯುತವಾದ ಸಂಗತಿ ಅಲ್ಲವೇ? For me, the funniest part is he was not asleep, but he was asleep on a pillow. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ತರುವ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಕರ್ತನಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆತನು ಮಲಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆತನು ದೋಣಿಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಲೆಗಿಂಬನ್ನು ಹೊರಗಿ ಆತನು ಮಲಗಿಕೊಂಡು ಆತನು ಇದ್ದನು. Jesus had no worries. ಕರ್ತನಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. But his disciples came and woke up and said, "Teacher, do you not care that we are perishing?" ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರು ಬಂದು ಆತನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿ, ಗುರುವೇ, ನಾವು ಮುಳುಗಿ ಹೋಗುವುದರಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಕೇಳುವ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. They were fearful, they were scared. ಅವರಿಗೆ ಭಯವಿತ್ತು, ಅವರು ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತರಾಗಿ ಅವರಿದ್ದರು. And it's almost they're asking this question, Jesus, don't you care?
right? If you really love us, will you allow us to go through such a difficult situation and you allow us to die? ಗುರುವೇ, ನಾವು ಮುಳುಗಿ ಹೋಗುವುದರಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲವೋ, ನಾವು ಸಾಯುವುದರಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಶಿಷ್ಯರು ಕರ್ತನಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. No, aren't we in the same situation almost? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲವೋ? Karnataka already extended the lockdown to June 14th, and this thing looks like a never-ending process, and we are all stuck in this place of fear and anxiety and uncertainty, and we ask the question, God, what is happening? What is the future? I am so confused about all these things. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದವರು ಈ ಒಂದು ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಅನ್ನು ಅವರು 14ನೇ ತಾರೀಕಿನವರೆಗೂ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುವಾಗ ನಮಗೆ ನಾಳೆ ದಿನದ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲವೇ? Remember that Jesus is in control of every storm that comes through our life. ಇದನ್ನು ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಕರ್ತನಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಂಥ ಒಂದು ಬಿರುಗಾಳಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಆತನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. And that's what he even did in that time. He rose, he rebuked the wind, and he said, "Peace, be still." And the wind ceased, and there was great calm. ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆ ಬಿರುಗಾಳಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಆತನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನಾಗಿ ಆತನು ಎದ್ದು ಆತನು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ಸುಮ್ಮನಿರು, ಮೊರೆಯಬೇಡ ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಕೊಡುತ್ತಲೇ ಗಾಳಿ ನಿಂತು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಶಾಂತವಾಯಿತು. The story doesn't end. ಆ ಒಂದು ಕಥೆಯು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. Jesus asked some questions. ಕರ್ತನಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. In verse 40 he asked, "Why are you so fearful? And how is that you have no faith?" 40ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡ್ರಿ. ಯಾಕೆ ಧೈರ್ಯಗೆಡುತ್ತೀರಿ? ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. I just want to focus on these two questions. ಈ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಾನು ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. He is asking them, why are you so fearful? Or to say, hey, you know me, I have calmed the storms, I have I have sent out demons, I have healed people, I have done so many things, I am the Son of God, I have the power, but still you are fearful. You know who I am, but you are still fearful. ನೀವು ಯಾಕೆ ಧೈರ್ಯಗೆಡುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಆತನು ಕೇಳುವನಾತನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ನಾನು ವಾಸಿ ಮಾಡುವ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಹಿಂದೆ ಬಿರುಗಾಳಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ದೇವರ ಕುಮಾರನು ನಾನು ಆಗಿದ್ದು, ನಾನು ಎಲ್ಲದರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೂ ಸಹ ನೀವು ಯಾಕೆ ಧೈರ್ಯಗೆಡುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕರ್ತನಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. That is my second at friendship. You have such a good friendship with me, but why are you so fearful? ಇದು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಎರಡನೆಯ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಫ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್, ಸ್ನೇಹದ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ? The second question he asked is, where is your faith? ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವನಾತನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. He is indirectly saying that you have good friendship with me, you know me, you understand me, but if you do so much, then you should still have faith and not fear. ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು, ಹೌದು, ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾದ ಸ್ನೇಹ ಉಂಟು, ಆದರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ನಿಮಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿರ್ತಕ್ಕ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಆತನು ಕೇಳುವವನಾತನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. I think the main problem when we have issues or when we go scared, and especially during this time, is that we are not close enough to the Lord to have faith that He will give us troubles, He will give us issues, but at the same time He will allow us to come out of it and be the calm of the storm. ಹೌದು, ಕರ್ತನಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆತನು ಇದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಆತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವನ್ನು ನಾವು ಕಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೋತು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಆತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನು ಸಮಯವನ್ನು ನಾವು ಕಳೆಯುವಾಗ ಮತ್ತು ಆ ನಂಬಿಕೆಯು ಅದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವನಾತನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. Yesterday for the teens, I spent time with them as to how to do their quiet time. And why I'm showing you this, because many people during the pandemic, instead of their spiritual life going like this, like an uphill, but it's gone downhill.
ಈ ಒಂದು ಪಿಡುಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆತ್ಮೀಕವಾದ ಒಂದು ಜೀವನದ ಒಂದು ಮಟ್ಟವು ಅದು ಅದು ಮೇಲಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸಹ ಅದು ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವವಾಗಿದ್ದೇವೆ. So I talked about 3 F's. ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ 3 ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಫ್ ಎಂಬುದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. The first one is fear. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಭಯ. We might be fearful during this time. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಯದಿಂದ ನಾವಿರಬಹುದು. But from fear we have to move to faith. ಮತ್ತು ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಭಯದಿಂದ ನಾವು ನಂಬಿಕೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗುವವರನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. And if you need to have faith in the Lord, you should have a close friendship with him. ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ನೆಡಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಆತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಕಟವಾದ ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿ ನಾವಿರಬೇಕು. You know, in 1 John chapter 4 verse 18 says there is no fear in love, but perfect love casts out fear. Verse brother? 1 John 4:18. ನಾವು ಯೋಹಾನ ಬರೆದ ಮೊದಲನೇ ಪತ್ರಿಕೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 18ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರೀತಿಯು ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಹೆದರಿಕೆಯು ಯಾತನೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇರುವುದು, ಪೂರ್ಣ ಪ್ರೀತಿಯು ಹೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ. So during this time, one thing that I need to tell you is this, that try getting closer and closer to the Lord, especially during this time, because this can remove all your uncertainties, all your fears, and that can move to faith. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀವು ಆತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವ ನೀವು ಆಗಿರಬೇಕು. ಆತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ನೇಹದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಅದು ವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. You know, even my whole family got corona, and there were many times there were very fearful situations. You know, my father we don't know, we had to rush him to the hospital or not, or my brother-in-law suddenly got an attack. My son was suddenly having upper congestion and there was so much of fear. But the thing that brought me back is that friendship with the Lord, and that led to my faith in the Lord. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಅದು ಬಂದಂತದ್ದಾಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು. ನನ್ನ ಮಗನಿಗೂ ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯಿತು. ಆದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ದೇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹವು ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿಕೆಗೆ ನಡೆಸುವಂತದ್ದಾಗಿತ್ತು. Okay, so now next I want to talk about few skills that you can use to cope during this time. ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನೀವು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. The number one skill is, remember, when you have fear, depend on your friendship, and that friendship will lead to faith. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಇರುವ ಒಂದು ರೂಢಿ ಕ್ರಮ ಇದಾಗಿರಬೇಕು. ಅದೇನೆಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ನೇಹವನ್ನು ನೀವು ವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಾಗಿರಬೇಕು. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಸಹ ಅದು ವೃದ್ಧಿಯಾಗುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Remember that primary friendship is with the Lord, not with your friends. The primary friendship is to the Lord. ಈ ಒಂದು ಸ್ನೇಹವು ಅದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಅದು ದೇವರ ಜೊತೆ ಇರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಗೆಳೆಯರು ಗೆಳತಿಯರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. Okay, Dr. John talked about different things that is related to the church. ನಾವು ಸಭೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಾನ್ ರವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಬಂದರು. And I might talk something that is related to probably more individual, but also related to the church. ಅವರು ಸಭೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. ನಾನು ಈಗ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಬರುತ್ತೇನೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಭಾ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಸಹ ನಾವು ಅನ್ವಯಿಸುವನು ಆಗಿರಬಹುದು. Okay, so when you are in a fearful situation, when you are in an uncertain situation, number one, avoid being alone. ಭಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಇರುವ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ನಾವು ತಪ್ಪಿಸುವವರಾಗಿರಬೇಕು. That doesn't mean that you run to the road and say, I am free. During this lockdown time, you might get lathi charge. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಬೀದಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ನಾನು ಇರುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬಾರದು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗುವುದಾದ್ರೆ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. But what you can do is, during the time of being lonely, you know, loneliness, it will lead to anxiety or depression. So instead of being lonely, try connecting with people. ನೀವು ಒಬ್ಬಂಟಿಗರಾಗಿ ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಒಬ್ಬಂಟಿಗರಾಗಿ ನೀವು ಇರುವುದಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಚಿಂತೆಗೆ ನಡೆಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾದ ತೊಂದರೆಗೆ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಜನರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಇಡುವುದನ್ನು ನೀವು ಕಲಿಯಿರಿ.
Sometimes we take our mobile phones or we take our laptop and we sit and work, and we think we are connecting to people, but we are actually not connecting to people. It's a very superficial way of connecting, but actually you have to take efforts to connect with people. Maybe call them, maybe do a video chat or text them, and make an intentional way to connect to people. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಾವು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಾವಿರುತ್ತೇವೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಹೌದು ನಾವು ಜನರ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಂಥವರನ್ನು ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾನು ವಿಚಾರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡವರಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. One person said, to end loneliness, you need other people in your life, and you need to share your feelings with someone. And this is very, very important during these times. Even if we are at home, try not to be lonely, try not to be alone, but try to connect with people. ಯಾರೋ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಒಬ್ಬಂಟಿಗತನವನ್ನು ನೀವು ದೂರವಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇತರ ಜನರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನೀವು ನೀವಾಗಿರಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ನಾವು ಒಬ್ಬಂಟಿಗರಾಗಿ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. You might know the person on the right hand side, right? Mr. Bean. A lot of you would have seen his jokes. ನೀವು ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೀನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಅನೇಕ ಜನರು ಆತನ ಜೋಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರುತ್ತೀರಿ. Mr. Bean says, I'm not really single. I'm dating with myself. I take myself out to eat. I buy myself clothes. I love me. I am awesome, right? But don't be like Mr. Bean. That's not the thing I'm talking about. ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೀನ್ ಆತನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ, ನಾನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನೆನಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಹೋಗಿ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ನನಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ನನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ, ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ಸಂಗತಿ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಅಲ್ಲ. But I'm telling you to connect with people during this time, like Dr. John said, be part of your church meetings, call your friends from church, and just do video calls, do random video calls. I've been doing that often nowadays, and that really energizes not to be alone. ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಾನ್ ರವರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಬಂದರು, ನಾವು ಇತರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರಬೇಕು, ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಉಂಟು, ಫೋನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. Number 2 is find safety. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ನೀವು ಹುಡುಕಿರಿ. Safety is not planning for the unknown future. ಈ ಭದ್ರತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅಥವಾ ಸುರಕ್ಷತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವ ಸಂಗತಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವ ಒಂದು ಸುರಕ್ಷತೆ ಅಲ್ಲ. But safety is finding something in something that is stable. ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಂಟು, ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಸಮತೋಲನವಾಗಿ ಉಂಟು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅಂತಹ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಾವು ಹುಡುಕುವವನಾಗಿರಬೇಕು. We can find safety in Christ. We can find safety in the Word of God, which is very, very encouraging and very much giving hope to our life. ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುವವನಾಗಿರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯು, ಅದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Find safety in the sovereignty of God, knowing that immaterial of my situation, that God knows what is happening with me. ನನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಕರ್ತನ ನನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಆತನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವನು, ಆತನು ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲದರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆತನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಎಂಬುದಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಅರಿವಿನಲ್ಲಿ ನಾವಿರಬೇಕು. Find safety in community. One of the words that is often repeated in the Bible is one another, love one another, care for one another, bear with one another, pray one another. And so your community, God is giving you a church community. Find safety in that community. Reach out to people, talk to people, share and pray for each other, confess your sins to them. ನಾವು ಈ ರೀತಿಯ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಎಂಬುದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡನೆಯ ಪದವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವವರು ನಾವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಸಹ ಭಾಗಿತ್ವ, ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ಎದುರು ನೋಡುವವನಾಗಿರಬೇಕು. ಒಬ್ಬರ ಜೊತೆ ನಾವು ಸಮಯವನ್ನು ನಾವು ಕಳೆಯುವವನಾಗಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವವನಾಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವವನಾಗಿರಬೇಕು. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಎಂಬುದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಾವು ನೋಡುವವನಾಗಿದ್ದೇವೆ. The last 3-4 weeks I was struggling with some issues,
And then, I called one of my mentors and I just spoke to him. And when I just spoke to him, and when I poured out my heart to him, my burdens were so much lessened, and how he encouraged me through the word was even more tremendous. ಕೆಲವು 3-4 ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ನನಗೆ ಅನೇಕ ನಾನು ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತನಾಗಿ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ. ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಕಾಡುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಿಯರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ದೂರವಾಣಿ ಕರೆಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೆನು. ಅವರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಅನೇಕ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದಿತ್ತು. Also depend on your past. I'm sure that Corona is not the only big thing that has come in our life. We have gone through so many situations in life, and God has allowed us to go through all the situation, and we have come out of the situation. So depend on those things also. ಕರ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಆತನು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಆತನು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮ ಕಳೆದು ಹೋದ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಅದನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿರಬೇಕು. ಕೊರೋನಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ಆದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂದೆಯೂ ಸಹ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಲೇ ಆತನು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. Okay, third one is deal. You either deal with it or you deny it. ಮೂರನೇದಾಗಿರುವ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಡೀಲ್ ಅಥವಾ ಡಿನೈ ಅಂದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೋರಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮುಂದಾಗಿರಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವವರು ನೀವು ಆಗಿರ್ರಿ. We would have lost people in our life. We would have lost jobs. We would have lost careers. We would have lost time, position, money, assets. There are so many losses, but we have to deal with it and say, okay, that is done and it's over. Let me move on. ನಾವು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಾವು ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು, ನಾವು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು, ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೌದು ಇದು ಹೀಗೆ ಆಯ್ತು ಆದದ್ದಾಯ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂದುಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವವನಾಗಿರಬೇಕು. And how do you deal if you are not able to come out of it? I've given about 3-4 steps there. Name the loss, write it out on things. You say it to verbally to people. You get your emotions out, and if you want to cry, you cry, and then find the purpose and find the Lord's grace in that particular loss. ಮತ್ತು ನಾನು ಕೆಲವು ಇದರ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ವಿವರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ನಮಗೆ ಆದ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಾವು ಬರೆಯುವವರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ನಷ್ಟದ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅದರ ಜೊತೆ ವಿವರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ಅಳಬಹುದು, ಅತ್ತರೂ ಸಹ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊರಗಾಕಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ನಷ್ಟದ ಮುಖಾಂತರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕರ್ತನ ಉದ್ದೇಶವೇನೆಂಬುದಾಗಿಯೂ ಸಹ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. So deal, or you can deny it, but try dealing with your situation, dealing with what you have lost, and then that will help you to move forward instead of saying that, oh, I lost anything, I can't be anything, I lost this, I lost that. And that will allow you to go more only down and down. ಈ ಒಂದು ನಾವು ಎರಡು ಆರಿಸುವಿಕೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಉಂಟು. ಅದರ ಜೊತೆಲಿ ನಾವು ವಿವರಿಸಬಹುದು, ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವು ಅದರ ಜೊತೆಲಿ ವಿವರಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಆ ಒಂದು ನಷ್ಟದಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಇರುತ್ತೇವೆ. This fourth one is it's actually a part of my counseling thing that I do. It's called cognitive behavioral therapy. That means you're trying to deal with your thoughts and emotions which affects a person's behavior. ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ನಾನು ನೋಡುವ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಥೆರಪಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಇದು ಅಂದರೆ ಅರಿವಿನ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯ ವಿಷಯವಾದ ಒಂದು ಥೆರಪಿಯಾಗಿ ಅದು ಉಂಟು. What it does is it deals with the thoughts that we have. ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅರಿವು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳೇನು ಅದರ ವಿಷಯವಾಗಿ ವಿವರಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Sometimes we have dysfunctional thoughts, irrational beliefs, or self-talk. We keep talking to ourselves, or you're trying to manage everything in your brain and not expressing, and this can bring you more down and down and down. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯಾವುದೊಂದು ಬೇಡದೇ ಇರುವ ಒಂದು ಚಿಂತೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬುವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಅದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಳೆಯುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. There are some verses that talk about it. In Proverbs 23 verse 7 says, "For as he thinks in his heart, so he is." ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 23ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ, ಲೋಭಿಯ ಅನ್ನವನ್ನು
ಉಣ್ಣದಿರು, ಅವನ ರುಚಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು 7 ವಚನ ನೋಡ್ರಿ. ಅವನು 7ನೇ ವಚನ, ಅವನು ತನ್ನ ಒಳಗಿನ ಯೋಚನೆಯಂತೆಯೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಉಣ್ಣು ಕುಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. So what is happening up here is what you end up being. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವವರನ್ನಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. In Romans chapter 12 verse 2 says you have to renew your mind. You have to keep renewing it and remove the negative things from there and find the positive things in the Lord. ನಾವು ರೋಮಾಪುರದಕ್ಕೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೂತನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಂಡವರಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವವರು ಆಗಿರಬೇಕು. You have to renew your mind. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೀವು ನೂತನ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. And last in 2 Corinthians 10 verse 5 says you bring every thought into captive to the obedience of Christ. That means every thought you have to run it through what Christ wants you to do and what Christ will think about that particular thought. ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ವಿಧೇಯವಾಗುವಂತೆ ಆತನ ಒಂದು ಸಂಗತಿಗೆ, ಆತನ ಒಂದು ನೆನಪಿಗೆ ನಾವು ತಂದುಕೊಳ್ಳುವವರನ್ನು ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. Bringing every thought under captivity to the Lord and to the obedience to the Lord will allow you to direct your path in your life. ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಾವು ತರುವುದಾದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. I every time say, reason with your thoughts. ನಾನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅದು ಸರಿಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅದರ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ವ್ಯವಹರಿಸೋರ್ನವಾಗಿರಬೇಕು. You can ask these questions. Are you 100% safe right now? Is the uncertainties you have today not be there tomorrow? Not like all your problems will go away. Reason your thoughts and think of the things that are happening now, and ask yourself, hey, will these things actually is it actually fully true or is it just partially true? ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ನಿಜವಾಗಿ ಅದು ಉಂಟು, ಈಗಿರುವ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ನಾಳೆಯೂ ಸಹ ನನಗೆ ಇರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆಯೋ, ಈ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕೇಳುವವರಾಗಿರಬೇಕು. Deal with your thoughts. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ವ್ಯವಹರಿಸೋರ್ನವಾಗಿರಬೇಕು. Okay, number 5 is called self mandala. 5ನೇದಾಗಿರುವ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಮಂಡಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. Not Nelson Mandela. ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಅಲ್ಲ. It's self mandala. Self mandala is basically taking care of yourself. ಈ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಮಂಡಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ವ ದೇಹದ ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಅದರ ವಿಷಯವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಆಗಿದೆ. You can go home and rate yourself in this particular chart, and there are 8 particular points that are given. ಇಲ್ಲಿ 8 ಅಂಶಗಳು ಉಂಟು. ಇದನ್ನು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡುವವರು ನೀವು ಆಗಿರಬಹುದು. One is talking about intellect, how you are mind. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿವೇಚನ ಶಕ್ತಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ಇರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. How you are talking to people, how your emotion is, how you are eating well. ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಂಟು, ಈ ರೀತಿಯಾದ ವಿಷಯವಾಗಿ. How is your spiritual life, how is your physical attire, how is your context between people, how is your 5 touches, how is your 5 senses. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪಂಚೇಂದ್ರಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಂಟು, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕ ವಿಷಯ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಂಟು, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಹದ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಂಟು, ಇದರ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲಿ. And why these things are important? Because sometimes when we are in these difficult times, we'll ignore many of these things. We won't sleep on time, we won't eat properly, we won't talk to people, we will not have any emotions, no Bible reading. But all these things contribute to the well-being of a person. ನಾವು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಾವು ದುಃಖದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರುವಾಗ ಇದರ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕ ಮಟ್ಟದ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇರುವವರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ 8 ಅಂಶಗಳು ಸಹ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಮೇಲೆ ಅದು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀಳುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. So this is the number 5. Look at your self mandala. Look at all aspects, these 8 aspects of your life. 5ನೆಯ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಮಂಡಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನದ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಿ. Okay, and the last one is
Our focus determines our direction. ಆರನೇದಾಗಿರುವ ಸಂಗತಿ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗಮನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. I don't know whether you heard of the moth effect. ಮಾತ್ ಎಫೆಕ್ಟಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. You know, under the light you will find lot of insects, right? ನಾವು ಈ ಒಂದು ಬೆಳಕಿನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಕೆಳಗೆ ಅನೇಕ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲವೇ? So the same way, where we are focused, there we will go. ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗಮನ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. Like for example, when we are driving, when you are riding, you see something on the side, you know, and if you're looking at it, either you will go towards it or you'll go away from it, and then you will lose focus and fall down. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವೊಂದು ವಾಹನವನ್ನು ನಾವು ಚಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಏನೋ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಿ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಗಾಡಿಯನ್ನು ಓಡಿಸುವುದಾದರೆ ನಾನು ಅದರ ಬಳಿಗೆ ನಾನು ಓಡಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. You know, Proverbs 4:23 says, "Keep your heart with all diligence, for out of it springs the issues of life." ನಾವು Proverbs 4:23. ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳ ಪುಸ್ತಕ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 23ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಈ ವಚನವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೃದಯ ಎಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆಯೋ ಅದರಿಂದ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅದು ಹೊರಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. So determine where your heart is. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಗಮನ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಗುರುತು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. So we talked about fear. You know, to remove fear, we should have a good friendship with the Lord, and that will move us to closer to the faith. ನಾವು ಏನನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪುನಃ ಜ್ಞಾಪಕಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ನಮಗೆ ಭಯ ಇರುವಂತದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆ, ದೇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ನೇಹವನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸೋಣವಾಗಿರಬೇಕು. ಆಗ ಅದು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. So the question is, how is your friendship with the Lord? Are you doing your quiet time daily? If you're not spending, now today is the day to start. ಕರ್ತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನಿಶಬ್ದವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ನೀವು ಕಳೆಯದೇ ಇದ್ದರೆ, ನೀವು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಈ ದಿನ ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ರಿ. And we looked at how to cope with this COVID times. ಈ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರುವಾಗ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. Avoid being alone. ಒಬ್ಬಂಟಿಗರಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ರಿ. Find safety in the Lord, in the community and your past. ಆ ದೇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೇವ ಜನರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕರ್ತನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ರಿ. Deal with your struggles that you're going through and don't deny them. ನೀವು ನಿಮಗೆ ಬರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ವ್ಯವಹರಿಸಿರಿ, ಅದನ್ನು ತಾತ್ಸಾರ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. And look at your thoughts. Think of the thoughts that you're having and check the thoughts if it is going and if it is obedient to the Lord. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ನೀವು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ನೀವು ವಹಿಸುವವರಾಗಿರಬೇಕು. ಕರ್ತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ನಡೆಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆಯೋ? You know, look at your self mandala, look at all the 8 aspects that take care of your life, and remember, our focus determines our direction. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಮಂಡಲವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವವರಾಗಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗಮನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಉಂಟೋ, ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉಂಟೋ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರುತ್ತೇವೆ. May the mighty name of the Lord be praised. ಕರ್ತನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ.